Dear students, thank you very much for attending the class. I am Mr. Jaman and I will take classes on changing sentence today, and I hope you all of you are well by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. I am too, and I will discuss changing sentence complex to compound, and this item is very simple in the second paper in the changing sentence. This item is very simple and I will discuss within very short time. And watching here complex to simple, I have written some rules on the blackboard, whiteboard you are watching, and these rules are very important for completing complex to compound. Number one, you are watching as since when. তার মানে আমরা যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মানে তার আগে আমি একটু বলতে চাই যে হোয়াট ইজ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হচ্ছে যে ইফ দ্য টু ক্লজেস আর connected with as, since, when, since, if, so that, so dot dot that, or relative pronoun, that is called complex sentence. Again, what I am saying, if two clauses or two sentences are connected with as, since, when, though, although, if, so that, or so dot dot that, relative pronoun, that is called complex sentence. And compound sentences, if two or more than two sentences are connected with and but word, that is called compound sentence. তাহলে আমরা জানলাম কি যে দুই বা ততোধিক বাক্য অথবা বাক্যাংশ as, since, when, though, although, if, so that, so dot dot that এবং রিলেটিভ প্রোনাউন দ্বারা যুক্ত থাকে তাকে বলা হয় কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। আর দুই বা তার অধিক বাক্য যদি and, but এবং or দিয়ে যুক্ত থাকে তাহলে আমরা তাকে জানবো কি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কি, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কি। তাহলে আমরা we will change complex sentence into compound. তার মানে as, since, when, though, although, if, so that, so dot dot রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত বাক্যগুলিকে আমরা চেঞ্জ করব compound sentence and but or যুক্ত বাক্যে। Now I will discuss one after another. Number one, as, since, when. If you get, at first time I have to say, if you get complex sentence with as, since, when. If you get complex sentence with as, since, when or by as, since, when, you have to change, you have to omit or you have to expel as, since, when from the first clause, and then you have to use or you have to settle and instead of comma. দুইটি জিনিস, একটা হচ্ছে as, since, when উঠে গিয়ে প্রথম ক্লজটি বসবে আর কমার পরিবর্তে and বসবে, বাক্যটিতে আর কোনো পরিবর্তন হবে না। আমাদের সেকেন্ড ক্লজ বসে যাবে পুরোটাই, শুধুমাত্র ফার্স্ট ক্লজের প্রথম অংশ as, since, when অংশটুকু উঠে যাবে, প্রথম ক্লজ থেকে যাবে, কমার পরিবর্তে উই হ্যাভ টু ইউজ অ্যান্ড দেন সেকেন্ড ক্লজ উইল বি আনচেঞ্জ, সেকেন্ড ক্লজের কোনো পরিবর্তন হবে না। তার মানে আমি আবারও বলতে চাই স্পষ্ট করে, যদি অ্যাজ, সিন্স, হোয়েন যুক্ত কমপ্লেক্স সেন্টেন্স পাওয়া যায় সেটাকে কম্পাউন্ড করার জন্য যে নিয়মটি, প্রথমে অ্যাজ, সিন্স, হোয়েন উঠে যাবে, দিয়ে প্রথম ক্লজটি বসে যাবে, কমার পরিবর্তে অ্যান্ড বসবে এবং সেকেন্ড ক্লজের কোনো পরিবর্তন হবে না, তাহলে কম্পাউন্ডে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি এখানে, as he was busy with works, he couldn't attend the meeting. You are watching as, since, when at the first of the first clause as, so we have to omit as and we have to use and instead of comma, তাহলে আমাদের কম্পাউন্ড সেন্স হলো। তাহলে আমাদের কি, আমি যেহেতু বলেছি যে as, since, when যুক্ত বাক্য যদি পাওয়া যায় তাহলে as, since, whenটি উঠে যাবে, প্রথম ক্লজটি বসাই দিলাম, কমার পরিবর্তে শুধু and বসে গেল এবং দ্বিতীয় ক্লজের কোনো পরিবর্তন হবে না, তাহলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়ে যাবে। ইন দ্য সেম ওয়ে we can discuss the rules of though, although. If you get a compound sentence with though, although, you have to use but only instead of comma. You have to use but instead of comma and omit though, although from the first clause. That is compound sentence. আমি আরো বাংলায় বলছি, if you get complex sentence with though, although, then we have to use but instead of comma and omit though, although from the first clause. প্রথম ক্লজ থেকে দো অল দো উঠাই দিতে হবে, কমার পরিবর্তে শুধুমাত্র বাট যুক্ত হবে, আর কোনো চেঞ্জ করা যাবে না। যেমন
though he is poor, comma, he is honest. আমি আগে বলেছিলাম if two or two sentences or clauses are connected with though although, that is called compound sentence, complex sentence, complex sentence. তাহলে এখানে দো রয়েছে, দোযুক্ত বাক্য, তাহলে আমার করতে হবে কি দোটি উঠাই দিতে হবে এবং শুধুমাত্র কমার পরিবর্তে you have to use but, and then it is a compound sentence now. তাহলে আমরা আগে বলেছি দো অলদো যুক্ত হলে দো অলদো উঠে গিয়ে কমার পরিবর্তে বাট যুক্ত হবে, অ্যান্ড অ্যাজ সিন্স হোয়েন যুক্ত হলে অ্যাজ সিন্স হোয়েন উঠে গিয়ে কমার পরিবর্তে অ্যান্ড যুক্ত করতে হবে। আমি আবার বলছি অ্যাজ সিন্স হোয়েন যুক্ত হলে অ্যাজ সিন্স হোয়েন উঠে গিয়ে কমার পরিবর্তে অ্যান্ড, দো অলদো যুক্ত হলে দো অলদো উঠে গিয়ে কমার পরিবর্তে বাট। ইন দ্য সেম ওয়ে থার্ড রুলস উই ক্যান ডিসকাস। if you get a complex sentence with if and negative sentence, আমি আবার বলছি if যুক্ত নেগেটিভ বাক্য পাওয়া গেলে, মানে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটি যদি হয় if যুক্ত নেগেটিভ, if the complex sentence is negative and connected with if, যদি if যুক্ত নেগেটিভ হয় then we have to omit if to not, we have to omit and we have to use or instead of comma. আমি আবার বাংলায় বলছি if যুক্ত নেগেটিভ সেন্টেন্স যদি পাওয়া যায় কমপ্লেক্স, যদি কম্পাউন্ড করতে বলে, তাহলে if থেকে নট পর্যন্ত পুরোটা উঠে গিয়ে প্রথম ক্লজটি বসবে, কমার পরিবর্তে ওয়ার বসবে, দ্বিতীয় ক্লজের কোনো পরিবর্তন হবে না। যেমন আমি উদাহরণ দিতে পারি, if you do not eat a balanced diet, you can't be healthy. You are watching if in the if and negative sign we are getting here in the complex sentence. যদি if যুক্ত বাক্যটি নেগেটিভ হয় we have to use were instead of comma. তাহলে কমার পরিবর্তে অর ব্যবহার করতে হবে না, we have to omit if to not, if থেকে নট পর্যন্ত উঠাই দিতে হবে আর কমার পরিবর্তে শুধুমাত্র অর দিতে হবে, তাহলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়ে যাবে, কোনো টেনশনের কোনো কারণ নেই। তাহলে আমরা if থেকে নট পর্যন্ত অমিট করে দিলাম, বাকি ক্লজ টু পাবো কি ইট এ ব্যালেন্স ডায়েট, then we have to use were, you can't be healthy. আমি আবার বলছি if যুক্ত নেগেটিভ বাক্য যদি পাওয়া যায় কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে, তাহলে if থেকে নট পর্যন্ত we have to omit, আমাদেরকে উঠাই দিতে হবে, and we have to use first clause, and then we have to use বা we should use were instead of comma, and second clause will be unchanged, সেকেন্ড ক্লজের কোনো পরিবর্তন হবে না। আমরা যেমন উদাহরণ দিলাম, সঠিক উত্তর হলো ইট এ ব্যালেন্স ডায়েট অর ইউ ক্যান বি হেলদি, মানে সুষম খাদ্য খাও, নাহলে তুমি স্বাস্থ্যবান হতে পারবে না। On the other hand, if you get complex sentence with if and affirmative, if the complex sentence is affirmative with connected with if, we have to use and instead of were, আমি আবার বলছি যদি if যুক্ত বাক্যটি অ্যাফার্মেটিভ হয় তাহলে if থেকে সাবজেক্ট পর্যন্ত উঠাই দিতে হবে, the প্রথম ক্লজটি বসাতে হবে, আর কমার পরিবর্তে we have to use বা we should use and, সেকেন্ড ক্লজের কোনো পরিবর্তন হবে না। আমি আবার বলছি if যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ বাক্যের ক্ষেত্রে যখন আমরা কম্পাউন্ড করব if থেকে সাবজেক্ট পর্যন্ত উঠে যাবে আর প্রথম ক্লজটি বসে গিয়ে কমার পরিবর্তে শুধুমাত্র and যুক্ত হবে, সেকেন্ড ক্লজের কোনো পরিবর্তন হবে না। যেমন if you run fast, you will win the first prize. আমি একটা বাক্য পেয়েছি, এখানে কোনো নেগেটিভ সাইন নেই, দেয়ার ইজ নো সাইন অফ নেগেটিভ সাইন কোনো নেই। ইফ ইউ রান ফাস্ট, তুমি যদি জোরে জোরে দৌড়াও, অতি দ্রুত দৌড়াও, তাহলে ইউ উইল উইন দ্য ফার্স্ট প্রাইজ, তুমি প্রথম প্রাইজটি জিতবে। এখানে কোনো নেগেটিভ সাইন নেই, সুতরাং ইফযুক্ত বাক্যটি অ্যাফার্মেটিভ, তাহলে কী করতে হয়, ইফ থেকে সাবজেক্ট পর্যন্ত উঠাই দিতে হবে, উঠাই দিলাম। আবার প্রথম বাকি ক্লজটি, তাহলে রান ফাস্ট, আর কমার পরিবর্তে উই হ্যাভ টু ইউজ অ্যান্ড, সেকেন্ড ক্লজের কোনো পরিবর্তন হবে না। তাহলে আমরা পেলাম কি রান ফাস্ট অ্যান্ড
ইউ উইল উইন দ্য ফার্স্ট প্রাইজ। জোরে দৌড়াও, তাহলে কী হবে তুমি এবং তুমি প্রথম প্রাইজটি জিততে পারবে। আমি আবারও বলছি, ইফযুক্ত অ্যাফার্মেটিভ বাক্যের ক্ষেত্রে ইফ থেকে সাবজেক্ট পর্যন্ত উঠে যাবে, তো প্রথম ক্লজ বসে গিয়ে কমার পরিবর্তে শুধুমাত্র অ্যান্ড, দ্বিতীয় ক্লজের কোনো পরিবর্তন হবে না। নেক্সট রোল, if you get a complex sentence with so dot dot that, if you get a complex sentence with so dot dot that, then you have to use very instead of so, and instead of that। তার মানে আমরা বলি, যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স শো ডট ডট দ্যাট দিয়ে পাওয়া যায়, তাহলে শো এর পরিবর্তে ভেরি, দ্যাটের পরিবর্তে অ্যান্ড ছাড়া আমাদের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না, তাহলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে যাবে। আমি আবার বলছি, যদি শো ডট ডট দ্যাট যুক্ত পাওয়া যায়, তাহলে শো এর পরিবর্তে ভেরি এবং দ্যাটের পরিবর্তে অ্যান্ড ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন করা দরকার নেই, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়ে যাবে। যেমন, হি ইজ সো উইক দ্যাট হি কান্ট ওয়াক। আমি এখানে একটা বাক্য পেয়েছি, শো দ্যাট, শো ডট ডট দ্যাট। তাহলে আমি আগে বলেছি, শো ডট ডট দ্যাট যদি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স পাওয়া যায়, কম্পাউন্ড করার জন্য শো এর পরিবর্তে ভেরি, দ্যাটের পরিবর্তে অ্যান্ড, বাক্যের আর কোনো পরিবর্তন হবে। তাহলে আমি এখানে বলে দিই ভেরি অ্যান্ড। তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর হলো, হি ইজ ভেরি উইক অ্যান্ড হি কান্ট ওয়াক। সে খুবই দুর্বল এবং সে হাঁটতে পারে না। তাহলে আমরা মোটামুটি এখানে 5টি নিয়ম পেলাম। 5টি নিয়মের মধ্যে আমি একে একে সবগুলোই বলছি। ইফযুক্ত কমপ্লেক্স সেন্টেন্স না অ্যাডজেন্ট সয়েনযুক্ত কমপ্লেক্স সেন্টেন্স পাওয়া গেলে প্রথম ক্লজটি বসবে, অ্যাডজেন্ট সয়েন উঠে গিয়ে কমার পরিবর্তে অ্যান্ড, দ্বিতীয় ক্লজের কোনো পরিবর্তন হবে না। আবার দো অন্তর ক্ষেত্রে শুধু কমার পরিবর্তে বাট, আর কোনো পরিবর্তন হবে না। তৃতীয়টি বলেছি, ইফযুক্ত নেগেটিভ যদি হয় তাহলে কমার পরিবর্তে ওয়ার, আর কোনো পরিবর্তন হবে না। আর চতুর্থীর ক্ষেত্রে বলছি, ইফযুক্ত অ্যাফার্মেটিভ হয় তাহলে কমার পরিবর্তে অ্যান্ড, আর কোনো পরিবর্তন হবে না। শো ডট ডট দ্যাট যুক্ত হলে শো এর পরিবর্তে ভেরি, দ্যাটের পরিবর্তে অ্যান্ড ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন করা যাবে না, তাহলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয়ে যাবে। শুধুমাত্র আর একটি নিয়ম আমি আলোচনা করব। If you get a complex sentence with RP, if you complex sentence with RP, what is RP? RP মানে রিলেটিভ প্রোনাউন। রিলেটিভ প্রোনাউন, আমি রিলেটিভ প্রোনাউন একটু সংজ্ঞা দিই, যে সকল প্রোনাউন দুইটি বাক্য অথবা বাক্যাংশের মধ্যে, ওই দুইটি বসে বাক্য অথবা বাক্যাংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে বলা হয় রিলেটিভ প্রোনাউন। তো এই রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো যেমন হচ্ছে হু, হুইচ, হোয়াট, দ্যাট, এগুলো এই রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত যদি হয়, তাহলে আমাদেরকে শুধুমাত্র 2টি জায়গায় পরিবর্তন করতে হবে, শুধুমাত্র 2টি জায়গায়। সেটা কি, যে আরপি এর পরিবর্তে অ্যান্ড এবং প্রথম বাক্যের অবজেক্টের সাবজেক্টিভ কেস। বাক্যটিতে আর কোনো পরিবর্তন হবে না। তাহলে আবার বলছি, স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, যদি কোনো কমপ্লেক্স বাক্য আরপি যুক্ত হয়, রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত হয়, শুধুমাত্র রিলেটিভ প্রোনাউন যেখানে থাকবে সে রিলেটিভ প্রোনাউনের পরিবর্তে অ্যান্ড, এবং প্রথম বাক্যের যে অবজেক্টটি এই দ্বিতীয় বাক্যের সাবজেক্ট হবে, সাবজেক্টের পরে আর কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি। I saw a bird which was flying in the sky. আমরা এখানে 2টি বাক্য পেয়েছি বা ক্লজ পেয়েছি। একটা হচ্ছে I saw a bird, আর একটা হচ্ছে was flying in the sky। যুক্ত করেছে হুইচ, 2টি বাক্যকে। তাহলে এটি হচ্ছে কি রিলেটিভ প্রোনাউন। আমি বলেছি 2টি বাক্য অথবা বাক্যাংশের মধ্যে বসে সম্পর্ক নির্ণয় করে, তাকে বলা হয় রিলেটিভ প্রোনাউন, যেমন হুইচ। তাহলে আমরা বলেছি কি, যখন রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত হবে তখন শুধুমাত্র হুইচের পরিবর্তে বসাবো কি অ্যান্ড, এবং প্রথম বাক্যের যে অবজেক্টটি তার সাবজেক্টিভ কেস হবে ইট। ব্যক্তি হলে সিঙ্গুলারের জন্য ব্যক্তি, ছেলের জন্য হি, ব্যক্তি মেয়ে যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে সি, ছেলে মেয়ে উভয় যদি প্লুরাল হয় তাহলে হবে দে। তাহলে আমাদের বাক্য হয়ে গেল আই শ এ বার্ড, হুইচের পরিবর্তে অ্যান্ড, আর বাকি অংশ থেকে গেল। তাহলে আই শ এ বার্ড অ্যান্ড ইট ওয়াজ ফ্লাইং ইন দি স্কাই। আমি একটি পাখি দেখলাম, এটা এবং এটা আকাশে উঠছিল। তাহলে এই হচ্ছে আমাদের কমপ্লেক্স টু কম্পাউন্ড। এই কমপ্লেক্স টু কম্পাউন্ডগুলো আমি আবারও একবার ঝালাই নিতে চাই। অ্যাডজেন্ট সয়েনযুক্ত হলে কমার পরিবর্তে অ্যান্ড,
দো অলদো যুক্ত হলে কমার পরিবর্তে বাট, ইফ যুক্ত নেগেটিভ হলে কমার পরিবর্তে অর, ইফ যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ হলে কমার পরিবর্তে অ্যান্ড, এবং শো ডট ডট দ্যাট যুক্ত যদি পাওয়া যায় তাহলে শোয়ের পরিবর্তে ভেরি এবং দ্যাটের পরিবর্তে অ্যান্ড। এবং লাস্ট অফ অল আমি বললাম কি, যদি কমপ্লেক্স বাক্যটি রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত হয়, রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত, তাহলে এই রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্তর ক্ষেত্রে আমি বলেছি যে পুরো প্রথম বাক্যটি বসে যাবে শুধুমাত্র রিলেটিভ প্রোনাউন যেখানে থাকবে তাহার পরিবর্তে অ্যান্ড, এবং এই অ্যান্ডের পরেই যে বাকি অংশটুকু থাকবে প্রথম বাক্যে যে অবজেক্ট থাকবে তার সাবজেক্টিভ কেস, তাহলে কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো থ্যাংক ইউ তোমাদেরকে সকলকে ধন্যবাদ। আমি আশা করি এই ক্লাস থেকে তোমরা অনেকখানি উপকৃত হবে। তোমরা সকলে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, বাড়িতে থাকো, সেফ থাকো। সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।